प्रेमाञ्जनछुरित भक्तिविलोचनेन सन्त सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति जं श्यामसुन्दरमचिन्त्यगुणस्वरूपं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वन्दे अहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादं सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि श्री गौरभक्तबिंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपं। ग्रंथरा श्रीमद्भागवतम चतुर्थ स्कंधेर 31 अध्यायेर 20 श्लोक आलोचना प्रसंग नारद मुनिर उपदेश प्रचेतादेर प्रति आमादेर प्रति आमार प्रति प्रत्येक पाठक प्रत्येक श्रोता जेन आमरा मने करे एई उपदेश आमार प्रति। तो सेई उपलक्षे आमादेर 968तम भागवत रसमाधुरी सेमिनार। प्रथमे गुरुपादपद में प्रणाम निवेदन करे तार अहितु की कृपा आशीर्वाद प्रार्थना करी। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जय पताका
स्वामिनीति नामिने। नमो आचार्य पादाय निताय कृपा प्रदायिने गौरकथा धामदाय नगर ग्राम तारिणे। भागवत महत्व सखियम भगवत तेजः तच्च भागवतो दधात तिरोधाय प्रविष्टयम श्रीमद्भागवतार्णवम। हे सौन भगवान तखन भगवान तार समस्त शक्ति भागवते निहित करेছেন। ता आमादेर आलोचना 20 श्लोक थेके अपहत सकलै क्षणमालात्म अपहत सकलै क्षणमालात्म नवीरतमेधित भवान पहुत निज जन वशगत्यात्मनः न सरति छिद्र बदक्षरं सतां हि। अपहत सकलै क्षणावनात्म नवीरतमेधित भाव न पहुत निज जन वशगत्यमात्मनः न सरति छिद्र बदक्षरः सतां हि। जड़ बासना कलुष थेके सम्पूर्ण रूपे निर्मल हये भगवत भक्त समस्त जड़ कलुष थेके मुक्त हय। এইভাবে তারা নিরন্তর ভগবানের চিন্তা করতে পারেন এবং আন্তরিক অনুভূতি সহকারে তাকে সম্বোধন করতে পারেন। ভগবান তখন তার ভক্তের বশীভূত হয়ে ক্ষণিকের জন্য তাকে ত্যাগ করেন না, ঠিক যেমন আকাশ কখনো অদৃশ্য হয়ে যায় না। তো একটা বিষয় আলোচ্য যে এর আগে যা আলোচনা হয়েছে যথার তরোর মূল নিচে চনেন তৃপ্ত্যন্তি তৎস্কন্দ ভুজোপশাখা प्राणोपहारच जथेन्द्रियाणां तथैव सर्वाहणम अच्युतेज्जा। केवल गोविंदेर सेवा करो और सेटारी रेस्ट एने नारदमुनि बोलছেন केवलमात्र गोविंदेर सेवाय जीवने आत्मतुष्टि और गोविंदेर सेवाय समस्त प्रकार कलुष थेके निर्मल हওয়া যায়, समस्त कलुष थेके निर्मल हওয়া যায়। भगवत भक्त समस्त जड़ कलुष थेके मुक्त। केन आमरा आगे आलोचना करेছি, आगे अनेक बार आलोचना करेছি जे मयला परिष्कार करार जन्य कापड़ेर मयला परिष्कार करार जन्य डिटारजेंट सोप, और शरीरेर मयला परिष्कार करार जन्य बडी सोप, दाँतेर मयला परिष्कार करार जन्य क्लोजअप टूथपेस्ट, बर्तन परिष्कार करार जन्य भीम बार, मनेर मयला परिष्कार करार जन्य भागवत और हरिनाम। चेत दर्पण मार्जनम हरिनाम, हरिनाम करते करते मनेर मयला परिष्कार होबे और भागवत नियमित सुनते सुनते मनेर मयला परिष्कार होबे। এই দুটো সাবান মহাপ্রভু দিয়ে গেছে। তাই এখানে বলছেন ভক্ত নিয়মিত 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 এই भागवत कथा श्रवण एवं हरिनामेर करा सम्बन्धे हृदय एवं मनेर मयला के
পরিষ্কার করতে পারে, সম্পূর্ণ কলুষমুক্ত হয়। এইভাবে তারা নিরন্তর ভগবানের চিন্তা করতে পারেন এবং আন্তরিক অনুভূতি সহকারে তাকে সম্বোধন করতে পারে। আমরা এখন সম্বোধন করতে পারছি না, আমরা শুধু জড় মুখ দিয়ে, জড় চিন্তা দিয়ে আমাদের হৃদয় একদম কলুষে ভর্তি। কিসের কলুষ? কামনা বাসনা। যেরকম ধ্রুব মহারাজ যখন ভগবানের ভজনায় যুক্ত হয়েছিলেন, নারদমণি তাকে যখন দীক্ষা দিচ্ছিলেন, নারদমণি তাকে বলছিলেন, ধ্রুব তুমি যাচ্ছ ভগবানের ভজনা করতে, তো একটা কাজ করো, মনের সমস্ত জড় বাসনা থেকে তুমি মুক্ত হয়ে যাও, সমস্ত প্রকার বাসনা। এই বাবার থেকে বড় গতি লাভ করব, হ্যাঁ, ওই রকম ভাবনা নয়। যাও ভগবানকে লাভ করো, ভগবান খুশি হয় তোমাকে যা দেবেন সেইটা। কিন্তু ধ্রুব মহারাজের মনে এত ময়লা ছিল, সে ওটা ত্যাগ করতে পারেনি। যে না, আমি বাবার থেকে বড় গতি পেতে চাই, আপনি কি আমাকে সাহায্য করবেন? তাহলে আমার সামনে দাঁড়ান, নাহলে রাস্তা ছাড়ুন, আমাকে যেতে দিন, আপনি কেন আটকাচ্ছেন আমাকে? তখন নারদ মুনি চিন্তা করেছিলেন, এই ভগবানের ভজনা করতে 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 এর এই কামনা বাসনাটা মন থেকে যাবে, আর ভগবানকে দর্শন করলেই তো মন থেকে পুরো কামনা বাসনা চলে যাবে। তাই হরিনাম করতে করতে, ভাগবত শ্রবণ করতে করতে, মন্দিরে যাবেন, ভগবানকে দর্শন করতে করতে মনের ময়লা দূর হবে। ভগবান তখন সে ভগবানকে ভালো করে চিন্তা করতে পারবে, ভালো ভগবানকে অনুভূতি দিয়ে স্তুতি করতে পারবে, সম্বোধন করতে পারবে। এখন তো আমরা হে নম নম করি, ভগবানকে সম্মান করার জন্য, স্তুতি করার জন্য হৃদয়ে কলুষ থাকলে হয় না। তাই ধ্রুব মহারাজ যখন 6 মাসে সাধনায় সিদ্ধি লাভ করলেন, ভগবান যখন তার সামনে এলেন, ভগবানকে দেখে সে পুরো চেঞ্জ হয়ে গেল, পুরো চেঞ্জ হয়ে গেল। ভগবান তখন তার ভক্তের বশীভূত হয়ে ক্ষণিকের জন্য তাকে ত্যাগ করেন না। ঠিক যেমন আকাশ কখনো অদৃশ্য হয়ে যায় না। বা গীতায় আমরা পড়ব, এই 6ষ্ঠ অধ্যায়ে আমরা আলোচনা করছি, যখন 30 নম্বর শ্লোকে পৌঁছাবো। আজকে তো মনে হয় আপনারা 25 শুনেছেন, 30-এ যখন শ্লোক পৌঁছাবো, যোমাং পশ্যতি সর্বত্র সর্বত্র মই পশ্যতি। ভগবান সেই পরিষ্কার হৃদয়ে ভগবানকে সবসময় দেখবে ভক্ত। আর আমি যদি আপনাকে দেখি, তা আপনিও আমাকে সরাসরি দেখবেন। ভগবান বলছেন, যোমাং পশ্যতি সর্বত্র সর্বম চ মই পশ্যতি। তুমি আমাকে দেখবে, আমি তোমাকে দেখব। তস্যাহং ন প্রণশ্যামি ন সচ মে ন প্রণশ্যতি। আমি কখনো তার অগোচর হই না, সেও আমার চোখের থেকে হারিয়ে যায় না। আমি তাকে দেখি, সে আমাকে দেখে। তখন ভগবানকে দেখা সম্ভব হবে। তাই বলছেন, তখন ভক্তের বশীভূত হয়, ভগবান তাকে ত্যাগ করেন না। ঠিক যেমন আকাশ কখনো অদৃশ্য হয়ে যায় না, আকাশকে সবসময় দেখতে হয়। মেঘলা আকাশ, রৌদ্র আকাশ, চন্দ্রালোকিত আকাশ, তারার আকাশ, সবসময় আকাশ রয়েছে। ঠিক সেরকম ভগবান সবসময় আছে, ভগবানকে উপলব্ধি করতে পারবে, ভগবানকে দর্শন করতে। তাৎপর্য, পূর্ববর্তী শ্লোক থেকে স্পষ্টভাবে হৃদয়ঙ্গম হয় যে পরমেশ্বর ভগবান জনার্দন তার ভক্তের কার্যকলাপে অতি শীঘ্র প্রসন্ন হন। শুদ্ধ ভক্ত সর্বদাই ভগবানের চিন্তায় মগ্ন থাকেন। সে সম্বন্ধে বলা হয়েছে, শৃণুথা স কথা কৃষ্ণ
নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণের কথা চিন্তা করার ফলে শুদ্ধ ভক্তের হৃদয় সব রকম বাসনা থেকে মুক্ত। জড় জগতে জীবের হৃদয় জড় বাসনায় পূর্ণ। জীব যখন নির্মল হয় তখন আর সে কোনো জড় বিষয়ের কথা চিন্তা করে না। মন যখন সম্পূর্ণরূপে নির্মল হয় তখন যোগ সিদ্ধি লাভ হয়, কারণ তখন যোগী তার হৃদয়ে ভগবানকে সর্বদা দর্শন করেন। ধ্যানাবস্থিত তদ্গতেন মনসা পশ্যন্তি যং যোগিনাঃ। ভগবান তখন ভক্তের হৃদয়ে আসন গ্রহণ করেন। তখন ভক্ত আর জড় প্রকৃতি গুণের দ্বারা কলুষিত হতে পারেন না। জড় প্রকৃতি গুণের নিয়ন্ত্রণাধীন হওয়া মাত্রই জীব বহু বাসনা করতে আরম্ভ করে, জড় সুভোগের জন্য নানা রকম পরিকল্পনা করতে শুরু করে। কিন্তু হৃদয়ে ভগবানকে দর্শন করা মাত্রই সমস্ত জড় বাসনা দূর হয়ে যায়। মন তখন সম্পূর্ণরূপে জড় বাসনা থেকে মুক্ত হন। ভক্ত তখন নিরন্তর ভগবানের কথা চিন্তা। মন থেকে আশা আকাঙ্ক্ষা কামনা বাসনা দূর না হলে ভগবানের চিন্তা আসে না। এটা অনুভবের বিষয়। নিরন্তর গুরুদেবের নির্দেশে যখন সে হরিনাম, হরিকথা, হরিচিন্তা যুক্ত হবে তখন সম্ভব। হৃদয়ে ভগবানকে দর্শন করা মাত্রই জড় বাসনা দূর হয়ে যায়। মন যখন সম্পূর্ণরূপে জড় বাসনা থেকে মুক্ত হয় তখন ভক্ত নিরন্তর ভগবানের কথা চিন্তা করতে পারে। এইভাবে তিনি সম্পূর্ণরূপে ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে শরণাগত হন। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু প্রার্থনা করেছেন, ওই নন্দ তনুজা কিঙ্করম পতিতং মাং বিষমে ভাবাম্বুধৌ কৃপয়া তব পাদ পঙ্কজ সুততুলি সদৃশম বিচিন্তয়। মহাপ্রভু প্রার্থনা করেছেন, হে নন্দনন্দন কৃষ্ণ, আমি তোমার নিত্য দাস, কিন্তু জানি না কি কারণে আমি এই ভব সমুদ্রে পতিত হয়েছি। দয়া করে তুমি আমাকে উদ্ধার করো, তোমার শ্রীপাদপদ্মে ধূলিকণা সদৃশ মনে করে স্থান দাও। তেমনি শ্রী নরোত্তম দাস ঠাকুর প্রার্থনা করেছেন, হা হা প্রভু নন্দসুত বৃষভানুসুতাযুত করুণা করহ এইবার নরোত্তম দাসে কয় না ঠেলিও রাঙা পায় তোমা বিনে কে আছে আমার। হে প্রিয় ঈশ্বর, আমি যখন রাজা বৃষভানুর তনয়া শ্রীমতী রাধারানীর সহিত উপস্থিত রয়েছেন তখন আপনারা দুজনেই আমায় করুণা করুন, আমায় পদাঘাত করে বিতাড়িত করবেন না, কারণ আপনি ছাড়া আমার কোনো আশ্রয়স্থল নেই। তোমা বিনে, তোমাদের দুজন ছাড়া আমার আর কেউ নেই গো। এইভাবে পরমেশ্বর ভগবান তার ভক্তের অধীন। ভগবান অজিত, কিন্তু তিনি তার শুদ্ধ ভক্তের দ্বারা পরাজিত হন। তিনি তার ভক্তের অধীন হয়ে অত্যন্ত আনন্দিত হন। ঠিক যেমন শ্রীকৃষ্ণ মা যশোদার কৃপার উপর নির্ভরশীল হয়ে আনন্দ অনুভব করেছিলেন। নিজেকে ভক্তের অধীন বলে মনে করে ভগবান অত্যন্ত আনন্দিত হন। রাজা কখনো কখনো তার সভায় বিদূষককে রাখেন এবং পরিহাস চলে বিদূষকও কখনো কখনো রাজাকে অপমান করে, কিন্তু রাজা তাতে ক্ষুব্ধ হন না। ভগবানকে সকলেই গভীর শ্রদ্ধা সহকারে পূজা করে, তাই কখনো কখনো তার ভক্তের উপর তিরস্কার উপভোগ করতে চান। এইভাবে ভগবানের সঙ্গে তার ভক্তের সম্পর্ক নিত্য বিরাজমান, ঠিক মাথার উপরে আকাশের মতো। পরের শ্লোক, কত সুন্দর তাৎপর্যটা পড়তে হবে, কিন্তু তাৎপর্যটা পড়লে মোটামুটি একটা শ্লোক সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায়। না ভজতি
कुमनिशं स इज्यं हरिर धनात्मधनप्रिय रसज्ञ श्रुत धनकुल कर्मणां मदैर्जे विदधति पापमकिंचनेषु सत्सु न भजति कुमनिशां कुमनिशिनां स इज्याः हरि धनात्म धनप्रिय रसज्ञ श्रुत धनकुल कर्मणां मदैर्जे विदधति पापमकिंचनेषु सत्सु। যাদের কাছে কোনো ধন নেই কিন্তু যারা ভক্তিরূপ সম্পদ লাভ করে সম্পূর্ণরূপে প্রসন্ন, সেই ভক্তরা ভগবানের অত্যন্ত প্রিয়। প্রকৃতপক্ষে ভগবান এই প্রকার ভক্তের ভক্তি তৃপ্তি সহকারে আস্বাদন করেন। যারা পাণ্ডিত্য, ধন, আভিজাত্য ও কর্মের অহংকারে মত্ত হয়ে কখনো কখনো ভক্তদের উপহাস করে, তারা যদি ভগবানের পূজাও করে তবুও ভগবান সেই কখনো পূজা গ্রহণ করেন না। অনেকগুলো কথা আছে কিন্তু এই শ্লোকে। একটা আছে নির্ধনের ধন হচ্ছেন ভগবান। যাদের ধন সম্পত্তি প্রচুর আছে ভগবানকে কি দরকার? তাই কুন্তী দেবী প্রার্থনা করেছেন, নম অকিঞ্চন বিত্তায় নির্গুণ গুণ বিত্তয়ে। অকিঞ্চন, যার কেউ নেই। আমাদের বাংলায় একটা কথা শুনতাম না, যখন তোমার কেউ ছিল না তখন ছিলাম আমি, এখন তোমার সব হয়েছে মা, পর হয়েছি আমি। তো যখন ধন সম্পদ থাকে, যৌবন থাকে, তখন তো ভগবানকে কেউ পাত্তা দেয় না। তাই ভগবান বলছে আমি তোমার সঙ্গে নেই। ভক্তি, ভগবত ভক্তি রূপ সম্পদ লাভ করার জন্য সম্পূর্ণরূপে ভগবানকে পছন্দ করত। ভক্তরা ভগবানের অত্যন্ত প্রিয়। হরি ধনাত্ম ধনপ্রিয় রস। ভক্তদের কাছে হরি হচ্ছে ধন। যেরকম ভাগবত মাহাত্ম্যে বলা আছে, ভাগবত হচ্ছে মহাধন। ভাগবত হচ্ছে মহাধন। যারা পাণ্ডিত্য, ধন, আভিজাত্য ও কর্মের অহংকারে মত্ত হয় কখনো কখনো ভক্তদের উপহাস করে, তারা যদিও ভগবানের পূজা করে। আচ্ছা, একটা হচ্ছে হরি হচ্ছে একমাত্র ধন, আর দ্বিতীয় কথা হচ্ছে সেই হরিধন লাভ করার জন্য ভক্তকে সম্মান করতে হবে। কেন? ভক্ত হরিধন লাভ করেছে, তার কাছ থেকে নিতে হবে। তাই শুধু ভগবানের পুজো করলে হবে না। যদি ভক্তকে সম্মান না করা হয়, মোর ভক্ত পূজে না, মোরে পূজে মোর ভক্ত না পূজে, মোর ভক্ত না পূজে মোরে পূজে মাত্র, সে নহে মোর প্রসাদের পাত্র। ভগবান আমার ভক্তকে পূজা করছে না, ভক্তকে সম্মান করছে না, কিন্তু আমাকে খুব ধুমধাম সহকারে পুজো করে। সে মনে করে আর কোনো ভক্ত আছে নাকি, আমি তো সব। হ্যাঁ, এসব মঠ মন্দিরে সব বসে বসে খাচ্ছে, অন্ন ধ্বংস করছে, আমি বড় ভক্ত। মরে পূজে কি বলে, মোর ভক্ত না পূজে মোরে পূজে মাত্র, সে নহে মোর প্রসাদের পাত্র। সে আমার কৃপা লাভ করতে পারে না। তাই কথা হচ্ছে এখানে বলছেন, অহংকারে মত্ত হয়ে কখনো কখনো আমরা ভক্তদের উপহাস করি, সেক্ষেত্রে কৃপা লাভ করা যাবে না। সেক্ষেত্রে ভগবানকে লাভ করা অনেক কঠিন হয়ে যাবে। ভগবান তার শুদ্ধ ভক্তের উপর নির্ভরশীল। তিনি অভক্তদের নৈবেদ্য কখনো গ্রহণ করেন না।
শুদ্ধ ভক্ত হচ্ছেন তিনি যিনি অনুভব করেন যে তার কাছে কোনো জাগতিক সম্পদ নেই। ভগবত ভক্ত সর্বদাই ভক্তি ধন রূপ ধন লাভ করার ফলে প্রসন্ন থাকেন। জাগতিক দৃষ্টিতে ভক্তদের কখনো কখনো দরিদ্র বলে মনে হয়, কিন্তু যেহেতু তারা পারমার্থিক দিক দিয়ে অত্যন্ত ধনী এবং অত্যন্ত উন্নত, তাই ভগবানের সবচাইতে প্রিয়। আমার গুরুদেবকে দেখি আর ৭৫,০০০ শিষ্য, একটা সাধারণ ঘরে থাকেন, সাধারণভাবে সাধারণ লোকের সঙ্গে মেলামেশা করেন, সব ধরনের লোকের সঙ্গে উঠা বসা করেন। আমরা কখনো কখনো টুকটাক দায়িত্ব থাকলে বিরক্ত হয়ে অনেক খারাপ আচরণ করে ফেলি। এখনও বিরক্ত করবেন না, পরে আসুন। এই কয়েকদিন আগে আমি আমার অফিসের পুরো টিম 50 জন 45-50 জন লোক নিয়ে গেছি। গুরুমায়ের সঙ্গে একটা সাক্ষাৎকার ছিল, গুরুমায়ের সবাইকে আশীর্বাদ করছিলেন। কিন্তু আমরা গেছি, আমাদের সঙ্গে আরও অনেক লোক এসে গেছেন গুরুমাকে দর্শন করার জন্য। তো এত ভিড় হয়ে গেছে, আমি ঠেলছি, এই আমার গ্রুপে যারা লোক আছেন তাদের সঙ্গে শুধু আপনারা একটু পরে আসেন। পরে আর কেউ শুনে নাকি? সবাই গুরুমাকে দেখে এত আপ্লুত হয়ে গেছে। আমি কটু ব্যবহার করেছি, তাদেরকে আটকাচ্ছে, আসো না। ও গুরুমাজ কিন্তু ডেকে ডেকে আসে দিচ্ছে, কে কে কৃপা পায়নি আসো। আছে যারা উন্নত ভক্ত তারা কত ধৈর্য, কত করুণা, দয়ালু অনুভব করা যায়। তো তারা যদি ভগবানের, সেই ধরনের লোকেরা ভগবানের যদি, যারা ভক্তকে উপহাস করে, তারা যদি ভগবানের পূজা করেন, নারদ মুনি বলছেন ভগবান তাদের হাতে পুজো নেন না। ভগবান তো নিজে বলেছেন আমি তার হাতে পুজো নিই না যে আমার ভক্ত নিন্দা করে। মোর ভক্ত না পূজে মোরে পূজে মাত্র, সে নহে মোর প্রসাদের পাত্র। আর এখানে নারদ মুনি বলছে ভক্তকে উপহাস করে আর এত সুন্দর ভগবানের পূজা করছে, সে আমার প্রিয় নয়, তার কাছে আমি ধরা দিই না। তো ভক্তরা জাগতিক দিক থেকে দরিদ্র মনে হয়, কিন্তু তারা ভক্তি ধনে ধনী, ভগবান তাদের সবচাইতে প্রিয়। এই প্রকার ভক্তরা পরিবার, সমাজ, বন্ধু বান্ধব, সন্তান সন্ততি ইত্যাদির প্রতি আসক্তি থেকে মুক্ত থাকে। তারা সব রকম জড় বস্তুর প্রতি আসক্তি ত্যাগ করেন এবং ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে আশ্রয় কি তাদের একমাত্র সম্পদ বলে মনে করে সবসময় সুখী থাকেন। তাদের মেন ধন হচ্ছে ভগবান, ভক্তি। পরমেশ্বর ভগবান ভক্তের স্থিতি বুঝতে পারেন। কেউ যদি শুদ্ধ ভক্তকে উপহাস করেন তাহলে ভগবানের দ্বারা তিনি কখনো স্বীকৃত হন না। অর্থাৎ শুদ্ধ ভক্তের চরণে অপরাধ করে ভগবান কখনো তাকে ক্ষমা করেন। আমাদের একটা কথা বলে রাধা, রাধা নামটা আছে রয়াকার ধয়াকার। রয়ের যদি বিন্দুটা সরিয়ে দেওয়া হয় কি হবে? রটা হয়ে যাবে ব, বাধা। ঠিক সেরকম ভক্তি, ভক্তের চরণ বিন্দু, চরণ ধূলি যদি সরে যায় মাথা থেকে, ভক্তিতে হয়ে যাবে বাধা। শুদ্ধ ভক্তের চরণে অপরাধ করে ভগবান তাকে কখনো ক্ষমা করেন না। ইতিহাসে তার বহু দৃষ্টান্ত রয়েছে। দুর্বাস মুনি মহান ভক্ত অম্বরীশ মহারাজের চরণে অপরাধ করেছিলেন।
তার ফলে ভগবানের সুদর্শন চক্র দুর্বাসা মুনিকে দণ্ডদান করতে উদ্যত হয়েছে। এ কাহিনী ভাগবত में বর্ণিত হয়েছে। মহাযোগী দুর্বাসা ভগবানের কাছে পর্যন্ত গিয়েছিলেন, ভগবান তাকে ক্ষমা করেন। হ্যাঁ, দুর্বাসা মুনি ছিলেন ভগবানের ভক্ত বৈষ্ণব। তিনি রাজ্যপাট থেকে অবসর নিয়ে 1 বছর তিনি একাদশী ব্রত পালন করবেন, মানে যতগুলো একাদশী খুব ভালো করে নির্জলা ব্রত বৃন্দাবনে বসে মধুবনে প্রথম বন। আর যোগী বাবা দুর্বাসা মুনি তার সঙ্গে টক্কর দিয়েছিলেন, কে বড় হোক। দুর্বাসা মুনি ঠিক দ্বাদশীর পারণের সময় গেছে, তার বাড়িতে অতিথি হয়েছেন, বলছে আমি স্নান করে আসছি, প্রসাদ পাবো। স্নান করতে গিয়ে আর আসছেন না, ওখানে ধ্যানে দেখছেন যে পারণ অতিবাহিত হয়ে সময় অম্বরীশ কী করে। তিনি নির্জলা ছিলেন, পারণের টাইম অতিবাহিত হয়ে যাচ্ছেন, তখন সেখানে সমবেত ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবকে জিজ্ঞাসা করলেন আমার কি করা উচিত, ঘরে অতিথি আছে, অতিথি সেবা না করে আমি কিছু খেতে পারবো না, প্লাস পারণের সময় অতিবাহিত হয়ে যাচ্ছে, আমার কি করা উচিত। তখন মহান ব্যক্তিরা তাকে বললেন যে আপনি জল পান করেন, জল খেলে কিছু খাওয়া হয় না। জল পান করে ব্রত রক্ষা করেছিলেন। আর দুর্বাসা মুনি ধ্যানের মাধ্যমে সেই নদীর পাড়ে বসে দেখছিলেন, আমাকে আতিথ্য না করে সে জল পান করেছে, কত সেন্সিটিভ দেখেন। আমরা তো দরজা বন্ধ করে রাখি, অতিথিকে ঢুকতেই দিই না। গৃহস্থের অতিথি সেবার প্রতি কতটা সতর্ক। তো তিনি কতটা সাবধান থাকা। ওখান থেকে এসে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়ে জটা ছেড়ে একটা অসুর সৃষ্টি করলেন। আর অম্বরীশ মহারাজ তিনি ভগবানের স্মরণ করেছিলেন, বিষ্ণু শান্তাকারম ভুজগশয়নম পদ্মনাভম সুরেশম বিশ্বধারম গগন সদৃশম মেঘবর্ণম শুভাঙ্গম বিশ্বধারম গগন সদৃশম বন্দে বিষ্ণু ভাই ভারত সর্বলোকে। আর সেই অসুর জ্বলন্ত অগ্নির মতো এসে অম্বরীশ মার্গে কিছু না করে দুর্বাসার দিকে ধাবিত হল। মানে অসুরটা এসে অম্বরীশকে মারতে, তার পিছনে লেগে গেছে সুদর্শন। সে অসুরটাকে বধ করে সুদর্শন ছুটলো অম্বরীশকে বধ করে, দুর্বাসাকে বধ করার জন্য। আর সেই সুদর্শনের ভয়ে দুর্বাসা ছুটতে ছুটতে ব্রহ্মার কাছে গেছেন, শিবের কাছে গেছেন, বিষ্ণুর কাছে গেছেন। এখানে ভগবান বলছেন ভগবান পর্যন্ত পৌঁছেছিলেন। ভগবান বললেন সুদর্শন আমার কথা শুনে না। সুদর্শন হচ্ছে ভক্ত রক্ষক, ভক্ত যেখানে বিপদে পড়েন তার পারমিশন আছে ছুটে। সুদর্শনকে আমি আটকাতে পারবো না। একজন সুদর্শন থামাতে পারবে, ভক্ত, যার চরণে তুমি অপরাধ করেছো তার কাছে গিয়ে ক্ষমা চাও। দুর্বাসা ব্রহ্মলোক, কৈলাস, বৈকুণ্ঠ ঘুরে ঘুরে পুনরায় বৃন্দাবনে অম্বরীশের কাছে এসে পতিত হলেন। অম্বরীশ ততদিন অপেক্ষা করছিলেন যতক্ষণ দুর্বাসা না ফিরে আসবে, আমি কিছু খাবো না। কতটা ক্ষমা গুণ দেখেন। তাকে তুলে ধরে জড়িয়ে ধরলেন, তখন সুদর্শন চলে গেল। যারা মুক্তি পথে রয়েছেন তাদের সবসময় থাকা উচিত যাতে শুদ্ধ ভক্তের চরণে কোনো অপরাধ না হয়। শ্রিয়া মনোচরতিম তদতীর্থনশ্চ দ্বিপদপতিন বিবুধাংস যৎ সম্পূর্ণঃ না ভাজতি নিজভিত্যবর্গতন্ত্র কথমমো মদ্ভি সৃজেত প্রমাণ কৃতজ্ঞ। শ্রিয় মনুচরতিম
तदर्थिनाश्च विपदपतीन् विबुधांश जत् संपूर्ण न भजति निजभित्यवर्गतंत्र कथममोद्भि सृजेत पुमान कृतज्ञ। বলছেন যদিও পরমেশ্বর ভগবান স্বয়ং সম্পূর্ণ, তবুও তিনি তার ভক্তদের বশ্যতা স্বীকার করেন। তিনি লক্ষ্মী দেবীর শ্রীকামী রাজা দেবতাদের অনুবর্তন করেন না। এমন কোন ব্যক্তি রয়েছেন যিনি প্রকৃতপক্ষে কৃতজ্ঞ হওয়া সত্ত্বেও সেই ভগবানের আরাধনা করবেন না? ভগবান তোমাকে কি দেয়নি আর কি দেবেন না? তিনি যদিও স্বয়ং সম্পূর্ণ, কিন্তু ভক্তের অধীনস্থ স্বীকার করেন। মা যশোদাকে আনন্দ দেওয়ার জন্য কি না করেছে। মার হাতে মার খেয়েছেন, মার হাতে বাধা পড়েছেন, কান ধরে উঠবুস করিয়েছে মাকে আনন্দ দেওয়ার। সেই ভগবানের ভজনা করবেন না? তাই উদ্ধব বলছেন, ভক্তের হয় যদি কৃষ্ণ গুণগান, সপ্তাহ যে ভজে তাহাতে উদ্ধব প্রমাণ। যদি কৃষ্ণের এই মহিমা শাস্ত্র থেকে ভক্ত থেকে শ্রবণ করতে পারে, তখন সে ভগবানের ভজনা করতে পারবে। জড় বিষয়াসক্ত মানুষেরা, এমনকি বড় বড় রাজা মহারাজারা এবং স্বর্গের দেবতারও লক্ষ্মী দেবীর পূজা করেন, কিন্তু লক্ষ্মী দেবী সর্বদাই ভগবানের সেবা করেন। যদিও ভগবানের তার সেবার কোনো প্রয়োজন নেই। ব্রহ্মসংহিতায় বলা হয়েছে যে ভগবান শত সহস্র লক্ষ্মী দেবীর দ্বারা সেব্যমান, কিন্তু ভগবানের তাদের সেবার কোনো প্রয়োজন হয় না। কারণ তিনি যদি চান তাহলে তিনি তার হ্লাদিনী শক্তির দ্বারা কোটি কোটি লক্ষ্মী দেবীকে সৃষ্টি করতে পারেন। সেই কথা তার অহেতুকী কৃপাবশত তার ভক্তের বশীভূত হন। অতএব ভগবান যাকে এইভাবে কৃপা করবেন, সেই ভক্ত শত শত ভাগ্যবান। কোন অকৃতজ্ঞ ভক্ত সেই ভগবানের পূজা করবে না এবং তার প্রেমময় সেবা করবে না? প্রকৃতপক্ষে ভক্ত ক্ষণিকের জন্য ভগবানের প্রতি তার কৃতজ্ঞতা ভুলতে পারেন না। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর বলেছেন, ভগবান তার ভক্ত উভয় রসজ্ঞ। ভগবান ও ভক্তের সম্পর্ক জড় বলে মনে করা উচিত নয়। সেই সম্পর্ক সর্বদাই দিব্য। ভাব, অনুভাব, স্থায়ী ভাব ইত্যাদি 8 প্রকার দিব্য ভাব রয়েছে। ভক্তির সমিত শ্রেণীতে সেগুলি আলোচনা করা হয়েছে। যারা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ জীবের স্থিতি সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ, তারা ভগবান ও তার ভক্তের পরস্পরের প্রতি আসক্তিকে জড়া প্রকৃতি সম্ভূত বলে মনে করে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সেই আসক্তি উভয়ের ক্ষেত্রেই স্বাভাবিক এবং তাকে জড় বলে মনে করা উচিত নয়। তো কত সুন্দর কথা নারদমুনি আমাদেরকে বুঝাচ্ছেন। সেই ভগবানের কেন তুমি ভজনা করবে না? তিনি তো সব কিছু দিয়েছেন, আর তুমি যখন তার ভক্ত হবে না, তিনি সব কিছু দিয়ে দেবেন। তার যে কি বলা যায়, তার যে স্বয়ং সম্পূর্ণতা, সরাট, তিনি কারোর উপর নির্ভর করেন না, তিনি নির্ভর হয়ে যান। যেরকম কৃষ্ণ নির্ভরশীল গোপীদের উপরে, নির্ভরশীল মা বাবার উপরে, হয় না? আমি কখনো কখনো বোঝাই, মন্দিরে ভগবান হচ্ছেন রাজার মতো, কিন্তু গৃহের ভগবান অনেকটা গৃহ ভক্তের উপর নির্ভর। ভক্ত অধীনস্থ হয়ে যায়। মন্দিরে তোর সেবা ভোগ লাগানোর পরিপাটি আছে, কিন্তু বাড়ির আমি যা খাবো তাই দিয়ে খাই, সেটাই ভগবান খায়। আমি সকাল 10টায় অফিসে বেরিয়ে যাব, বিকাল 4টায় আসবো, সকাল 10টায় মন্দির বন্ধ করে দিয়ে যাব, আবার 4টায় আসবো, ভগবান উঠবে। রাত্রে ফিরতে লেট হয়, ভগবানও লেট করে। রাত্রে শুতে লেট হয়, ঘুমতে উঠতে লেট হয়ে যায়,
ভগবানও সে থাকে করবে নির্ভরশীল। যাই হোক, এটা আবার অজুহাত বা এটার আবার সুযোগ নিলে হবে না, ভগবানকে ভগবানের মতো সেবা করতে হবে। তো যাই হোক, আজকে এই পর্যন্ত রাখবো। যে আমরা পাঠ করলাম 20, 21, 22 কতগুলো কথা এখানে বলা হয়েছে। একটা হচ্ছে ভগবান অত্যন্ত দয়ালু, ভগবান তার ভক্তের হৃদয়ের কলুষ দূর করেন, হৃদয়টাকে পরিষ্কার করে, হৃদয়ে সবসময় তাকে দর্শন দেন। হৃদয়েশ অর্জুন তিষ্ঠতে, আমি হৃদয়ে দর্শন থাকি, আমার কানেকশান হচ্ছে হৃদয় হচ্ছে শরীরের মেন কেন্দ্রবিন্দু, ওইখানে আমি তাকে দর্শন দেব। হৃদয় আয়নায় তাকে দর্শন দেব, আর সে এত আনন্দ পাবে, তার জড় বাসনা কলুষ থেকে সে মুক্ত হয়ে যাবে। আর আমি সরাট হলেও তার উপরে আমি নির্ভরশীল। তো তার উপরে আমি অধীনস্থ হয়ে যাই। তো ঠিক আছে, আজকে এই পর্যন্ত রাখি। আমরা পৌঁছে গেছি দ্বারকাতে। কালকে, আজকে আর পৌঁছালাম, রাত হয়ে গেল। কাল থেকে দ্বারকার কথা শোনাবো আপনাদের। হরে কৃষ্ণ, শুভরাত্রি।